केम शो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब के मनाशन प्यारे दोस्तों प्यारे दर्शकों सोमवार और 7 बज गए है शाम के ईस्टर्न टाइम और ਤੁਹਾਡਾ अपना पसंदीदा प्रोग्राम जस कैमरे की नज़र दीपक ਧਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਜਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਔਰ मैं कोशिश कर रहा है क्योंकि ये प्रोग्राम जोड़ा है 30 मिनट का 30 मिनट के अंदर मैंने मिलते हैं 25 मिनट बाकी ऐड भी चलनी होंगी हैगी स्टोरियां का फिर कट वड आशू जी करते आ सुखा करता है मैं भी करता है। सो बसाखी के मेले भी आ रहे हैं जोड़े लाइव भी थोड़ा दिखाने हैं पर एक जोड़ा नवेकला काम बहुत वधिया होया 20 अप्रैल पिछले महीने 23 तरीक ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਆਫੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਪੁਲਿਸ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਤੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। आओ वेखते हाँ ये नज़ारा। Just a few days after the attacks on 9/11, a Sikh man in Arizona was mistakenly identified as a terrorist and was shot and killed as a revenge attack. Another example of a hate crime against Sikhs that were committed was in Wisconsin when somebody came inside a Sikh Gurdwara, a house of worship, and killed individuals. And one of the officers that first to respond was also shot, but he survived the shooting. In predominantly Sikh neighborhoods. Been recognized in this organization in the NYPD for a few years. This event honors a heritage that goes back for centuries and covers some of the most important moments in the history of Sikhism. Introduced the President of the Sikh Officers Association, Sergeant Javinder Singh. In April 1699, the 10th Sikh Guru Gobind Singh contested a commitment of thousands of Sikhs. The first 5 to pass this test was initiated into a new order called the Khalsa. These 5 men became known as Panchpiyare 5 below. Khalsa is a collective body of commitment. And Sikhs in the NYPD. I mean that wholeheartedly. I put on my uniform every day, and it's not lost on me that not all Sikhs had this right, even a couple years ago. Happy Vaisakhi and share our gratitude for the recognition you are showing this evening to our own Mahinder Taneja. Mahinder is being recognized as Ambassador of Diversity, and he is, in our view, exactly that. Employee Relations Office. Detective Suman, congratulations to all of our awardees this evening.
My name is Ruben Beltran. I'm an assistant chief and commanding officer for Patrol Borough Queens South. And for all of you that already know, Queens South, 102 Precinct, Richmond Hill is a very big Indian and specifically Sikh community. So we are here today celebrating Sikh heritage and Sikh culture, and we're also celebrating the Vaishiki here today also. It's an honor for me to be here. The leaders of the Sikh Officers Association worked for me. I recruited them from my borough, and it's an honor for me to have such great, hardworking Sikh officers working for me. And it's even better that they're leaders, also leaders in the Sikh community. So that helps me do my job better in terms of serving the community. I'm Inspector Maximo Tolentino from the Community Affairs Bureau, and I'm here representing Deputy Commissioner Mark Stewart from the Community Affairs Bureau, and we're here in celebration of the Sikh heritage and of our Sikh celebration. Every opportunity I get a chance to, I like to take part in the event with the Sikh community. They're such a peace-loving people, hard-working people. They're community-oriented people. And to me, some of the basic things that I look for in someone is someone that wants to contribute to the community that they live in and the neighbors. So I'm very impressed by the culture. I'm very impressed by the people. I'm so fortunate to know so many Singhs in the NYPD that are now coming on board. And I think we're a better department because of it. I'm Patrick J. Lynch, president of the Police Benevolent Association. We are here today celebrating New York and our culture, where all different people around this city come together so we as the PD can support our communities. But more important to us is that you support us and allow us to do the job that we do. We saw recently, just in Brooklyn, when we had a terrible tragedy, the police officers identified who it was, but the public went out and helped us bring that person to justice. So today is an important day when we understand each other, build a partnership with each other so we can continue to keep the renaissance of New York going in the right direction. ਵਿਸਾਖੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਨ ਪੁਲਿਸ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ NYPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਤੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟਾਵਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਕੀ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ NYPD ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਾਇਸ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਹੇਅਰ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿੱਖ ਆਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਐਨੂਅਲ ਇਵੈਂਟ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਕੁਇਕਲੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸੀ, ਵੀ ਵਰ ਦੇਅਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਇੱਥੇ। ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੀ ਵੀ NYPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰਨ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਟੈਂਡਡ ਬਾਏ ਦਾ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆਫ NYPD। ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨੀ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫ੍ਰਿਸਕੋ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫ੍ਰਿਸਕੋ ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਡੈਲਸ ਫੋਰਟ ਵਰਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਵਸਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਲਾਗ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ। ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਮਾਨਵਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਏਕ ਨੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੇਖਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗਾਇਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਚੱਕਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਉੱਥੇ ਨਾ 75 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸੌਰਡ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜੁਗਲ ਹੰਸਰਾਜ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਈਵੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸੌਲਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬੰਗਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਆਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ
ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ। To be here at the Consulate General of India in New York for the, well, almost like a launch of my book, The Coward and the Sword. And I'm very grateful to the Consul General, and there's also Minister of State who's going to be present here, so it's a matter of great honor for me to present my book to them. The book released in October. It's children's fiction and for young adults and children. And it's got a wonderful response. It's published by HarperCollins, and I'm really delighted to have this opportunity to be here in the building and talk more about the book. I'm going to read a couple of chapters, so I hope it turns out to be an enjoyable afternoon. And placed it on the center table. By now, he had the complete and undivided attention of his audience. He smiled at the trio as he lifted the cloth and revealed an old sword that must have once been magnificent. Thank you. Let's give this opportunity to us to back. For us, case, because it is so important that we raise awareness. This child was being molested by a relative in the house, and the mother and the grandmother of the child. They were doing what they would do back in a little village back home. They were talking to the elders. They didn't want to take it out. It was... Manvi started rolling it back to the late 70s, early 80s. It was the time of Carter, Reagan years. 6 South Asian women, young students. Mr. Rana Deb Sarkar to say a few words. Tagore is the first and so far only recipient of Nobel Prize in Literature from South Asia. In 1913, he is universally acclaimed for his contribution as a poet, writer, playwright, composer, painter, philosopher, and social reformer. Of Tagore Society, a thank you to you for getting us all together on 161st birth anniversary, which will be celebrated 2 days from now in India and across the world. We celebrate his birth anniversary each year, but this year it is special, important, for it happens to be India's 75th year of independence. We are celebrating our Azadi Ka Amrit Mahotsav, our festival of freedom across the world, and it is in fitness of things that we remember and recollect the legacy of all our founding fathers. Tagore, of course, is a giant among them. Rabindranath Tagore's legacy is so deep, all-pervading, and it still continues to resonate in India in several ways. He was a very strong opponent of imperialism. In protest of Jallianwala Bagh massacre, he gave up his knighthood. During the Swadeshi movement, he fired and lit up national awakening, calling for undoing of partition of Bengal. As a tribute and a mark to his 160th birth anniversary, we have a beautiful statue that was unveiled, and I was privileged and honored to be part of that. So that is, Tagore. The point that I'm making is, if we engage with the world, and as an Indian diplomat, as an Indian person, in conversation, it is rarely that you will miss Tagore. That is how big a giant he was.
আমার নাচ রে আজকে ময়ূরেরও মতো নাচ রে বৎসরের প্রাচীন ভক্তিধারার স্রোত গেল ফিরে কিরাত আজ অস্পৃশ্য বিহারিণী হরিণী গহন স্বপন সঞ্চারিণী Special accomplished Rabindra Sangeet singer from Shantiniketan. অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ আজ যেমন করে ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਖਾ ਸੰਘਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਗਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਖਾਣੇ ਦੀ। ਤੇ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 5400 ਪੀਪਲ ਦੀ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡਾ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਕੁਈਨਸ, ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਰੀਟੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਲਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇयर ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਕੁਕਿੰਗ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਲਾਈਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੂਥਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਲੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮਲੈਸ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਨੂੰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਖਾਣਾ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਐਂਡ ਵੀ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਹੋਸਟ ਦਿਸ ਇਵੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਮੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀਆਂ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕੂ ਜੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜੇਮਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ info@justbroadcasting.com ਜਾਂ ਫਿਰ deepak@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।